जी सत बिस्मिल्ला जी आया नू पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा मेरे नाल डॉक्टर मुतजल्ला मौजूद ने। एक नवा दिहाड़ा नवा प्रोग्राम लैके आया और नवे प्रोहने साडे अज दे प्रोग्राम में होणगे और बहुत मेहरबानी तुहाडे जिहड़े खत पत्र मिलते हैं ईमेल्स मिलदियां ने उत्थों पता चलता है कि तुहानूं वाकई ये प्रोग्राम चंगा लगदा पिया। दोस्तों एक ज़माना सी जो इंटरनेट की दुनिया नहीं सी पैदा हुई और टैलीविजन भी नहीं सी, तो लोग जिहड़े ने वो किताबां कहानियां किसे अल ज़्यादा रुजू करते सन। रात नूं पिंडां थावां ते लोग बह के एक दूजे नूं कहानियां सुणाते सन। मावां या नानियां दादियां भी बच्चों नूं कहानियां सुणांदियां सन। फिर वो कहानियां बच्चे के जहन विच फिक्स हो जांदियां सन, जिहदे विच कोई ना कोई इस्लाही पहलू हुंदा सी। बच्चा जो जवान हुंदा सी ते उहदे बैक ऑफ द माइंड वो गल रह जांदी सी और वो फिर सोसाइटी विच नज़र आउंदी सी। लेकिन पिछले कुछ अरसे तो असी किताब तो दूर और टैक्नोलॉजी के नेड़े होए, अखां वैसे खराब होंदियां चलियां गईयां और इसलाह का पहलू भी थोड़ा जिहा घट गया। क्यों ना असी थोड़ी जी कोशिश करिए तो बच्चों दीयां किताबां जिहड़ियां ने और स्पैशली पंजाबी जुबान दे विच जिहड़े बच्चों के रसाले ने या पहेलियां दियां किताबां ने या नज़मां दियां किताबां ने वो घरां विच लिया के रखीए और कोई एक दो घंटा उन्होंने कहिए कि इन्हों पढ़ो, सानू नज़मां सुनाओ। कोई पहेलियां जिहड़ियां ने मुतजल्ला अगर असी बच्चों को पंजाबी च पहेली पूछिए तो दसो इहदा जवाब की है तो उत्ते कोई रिवॉर्ड रख दईए तो ग्रैजुअली एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बन सकता बिल्कुल है। जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਸਰੂਫ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਰੀਡਰ ਕੱਲ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਕਿਤਾਬ ਬੀਨੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵਧੇਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹਲੇ ਨਿੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਖਯੁਲਾਤੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। बिल्कुल ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਵਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। बिल्कुल इस तरह और ये बोली बचाने का भी एक तरीका है कि पंजाबी च अगर तुसीं उन्होंने किताबां पढ़ाते हो, क्योंकि उर्दू अंग्रेजी वो स्कूल च पढ़ ही लैणगे लेकिन अपनी बोली तो शायद किते ना किते छुट जाणगे। लेकिन अगर वो पहेलियां, नज़मां, गीतां और छोटियां कहानियां दे नाल जुड़दे ने तो कल नूं वो शायद उन्हां च कोई राइटर भी निकल आए। और मुस्तकबिल विच असीं सारे समझने जदीद दुनिया समझदी कि क्रिएटिविटी का कितना हथ है किसी भी शोबे दे विच या किसी भी करियर दे विच। जरूरी नहीं कि तुसीं राइटर या आर्टिस्ट हो, ईवन अगर तुसीं डॉक्टर हो या वकील हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, अगर क्रिएटिविटी तुहाडे ज़हन विच नहीं तो तुसीं शायद अपना बिजनेस भी ना फैला सको। इसे पॉजिटिव गल नाल जिहड़ा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने और साडे स्टूडियो दे विच वो लोग मौजूद ने जिन्हां ने करियर का आगाज़ भी किया और बेहतर तरीके नाल चला भी रहे हैं। उन्हां तो जानने की कोशिश करांगे कि उन्हां दी सारी जर्नी कैसी रही और मुस्तकबिल विच अगर कोई शोबा ज्वाइन करना चाहता तो उन्हें की करना चाहिए। सब तो पहलां तो जनाब साडे नाल जिहड़े प्राहुणे मौजूद ने उन्हां दा ताल्लुक दंदां दी सेहत दे नाल है। और अगर दंदासा सोहना है और मनुख जिहड़ा है वो सोहना दिसेगा, एक मुहांदरा जिहड़ा है वो लोकां नूं ਚੱਜ ਦਾ नज़र आएगा। शक्ल ਦੇ ਉੱਤੇ अगर ਅਸੀਂ बहुत ज़्यादा मेकअप कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ और दंद किते खुंझ ਜਾਂਦੇ ਨੇ तो फिर हੱਸਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ। ਨਿਸ਼ਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MBBS ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੈਂਟਲ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। और असी पहले भी उन्होंने मुलाकात की थी, बड़ा वधिया लगता जो भी मिलते हैं। साढ़े नाल मौजूद ने डॉक्टर इमरान जिया साहब, जी आया कहांगे। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है? अल्लाह का बड़ा करम, बहुत शुक्र। थैंक यू सो मच तुसी आए। और इन्हां दे नाल जनाब पार्ट एंड पार्सल अंग्रेजी जिन्हों कहते हैं वो ने साढ़े प्रोग्राम का और पिलाक का जिहड़ा है मुहांदरा वो ने। और जो पिलाक की गल होए तो जिवें दंदासे की गल की उस तरह पिलाक के दंदासे की तरह वो काम अरसे तो कर रही ने इस इदारे वास्ते। और अजकल भी जिथे कल्चर और मिट्टी नाल जुड़त दी गल आवे ना उत्थे ना वख नहीं हो सकदा। बिल्कुल इस तरह ही। और सूफीज़म की गल होए, जुबान की गल होए और कॉलम निगारी भी करदियां ने और पाकिस्तान टेलीविजन वास्ते ड्रामाज भी लिखे, वो कई प्रोग्राम्स की होस्टिंग की, कई प्रोग्राम्स गेस्ट रही और बहुत दुनिया का सफ़र भी करदियां ने और हमेशा अपनी जुबान कल्चर का जिहड़ा अलम वो बुलंद करदियां ने, दसदियां ने लोगों को कि मैं पंजाबण हाँ और असी खूबसूरत सोचने वाले और अच्छे जहन के लोग हैं। डॉक्टर सुगरा सदफ साढ़े नाल मौजूद ने, जी आया जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कैसी तबीयत? ठीक, शुक्र, बेहतरीन हो गई है हुण बिल्कुल करम है। बिल्कुल इस तरह ही। अच्छा डॉक्टर साहब तुहाडे तो पहले शुरू करने हैं कि जिवें हर चीज़ का आगाज़ कितना कितों तो होंदा है तो सेहत का आगाज़ जिहड़ा अक्सर लोग दसदे ने कि मूँह तो ही शुरू होंदा। कई खाना हज़म
ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਚੱਬਿਆ ਨਾ ਸਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਬ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਰ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੀਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਲਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਵੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੌਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬਰਤਨ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਸ ਸਾਫ਼ ਬਰਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਚੁੱਭੋਗੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੰਘਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਸ਼ਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਬੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਦੇ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਤੇ ਲੱਤਾਂ ਗੋਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਪਲੀਤੀ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਔਰ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲਏ ਜੀ ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਲੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੰਦ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ, ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ਕੁਝ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਹੀ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਨੋਕ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਰਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੰਦ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਬਦਸੂਰਤੀ ਫੈਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਾਣੀਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਤ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੜਤ ਹੈ ਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ ਈਅਰਲੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਹੇਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਗ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਖਯਲਾਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਜੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਲਾ, ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਹਾਨ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਲਫ ਲੈਲਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਐਸੀਆਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਇੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਉਹ 2+2 4 ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਲਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਪਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਣਗੇ, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਸੁਣੇਗਾ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਰੈਕਟਰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਬੀਨੀ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜੁੜਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਲ ਕੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਥ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਹੈ ਨੇ ਲੈਫਟ ਓਵਰਸ, ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਸਫਾਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਥੁੱਕ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2 ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਬੁਟੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਗਲਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚਿਪਸ ਔਰ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾਸਤਾ ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਖਾ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਨ 'ਚ 3-3 4 ਦਫਾ ਕੈਂਡੀਜ਼, ਚਾਕਲੇਟਸ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਟੀਕਾ ਲਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਓਰਲ ਹੈਲਥ, ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮਤਲਬ ਮਿਲਕ ਬੋਟਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਓ ਵੀ 6 ਮਾਹ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੰਦ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਦ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ 'ਚ ਚਿਕਨਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਥੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਗਲਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਬੋਟਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ। ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫੀਡਰ 'ਚ ਪਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੇਕਿਨ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਦੰਦ ਗਲਣਗੇ, ਖੋੜ ਬनेगी, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿਨ 'ਚ ਪਿਆ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਵਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੰਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੈਟ ਪੈਟਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ सुबह के वक्त उठें और ब्रश करें और मॉर्निंग वॉक करें और फिर स्कूल जाएं और फिर बड़ों का अदब करें और छोटों से प्यार करें और फिर सफाई करें और सौ जाएं। तो लेकिन ये सारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਝੂਠ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਇਮੇਜਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ 'ਚ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਵਾਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਾਹਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਬੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਹ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਨੇ ਆ ਕਿ ਰੂਹ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਔਰ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸਮ ਔਰ ਰੂਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਲੀਤੀ ਹੈ, ਪਲੀਤੀ ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਰਾਸੀਮ ਦੇਖੋ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋਈਏ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਲ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਵਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਿਸਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਿदैन ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਾਲੀਮ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਤਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਬਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਬਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ, ਬਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਿ ਨਾ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ, ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਆਦਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਦਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਲਿदैन, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ 2 ਦਫਾ ਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਲੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹਾ ਟੀਪ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੰਦ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਹਰ 2 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਫਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਹੱਡੀ ਵੀ ਪੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੰਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਸੂੜੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਸੂੜੇ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਲਾਜ ਕੀਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੰਦ ਹਿੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੰਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ, ਨੀਚੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਗੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਸੂੜੇ ਔਰ ਦੰਦ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਫ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਝੱਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। 2 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਇਲੌਨ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਗੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਇਲੌਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਬ ਕੇ ਰਗੜੋਗੇ
ਤੇ ਨਾਇਲੌਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਹਿ ਹੈ ਉਹ ਦੰਦ ਦੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪੀਲੀ ਤੋਂ ਨੀਲੀ ਕਾਲੀ ਹੱਡੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਲੀ ਔਰ ਸੁਰਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੁਰਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੰਗੀਨ ਬੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਭਾਲੂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੌਫਟ ਵੀ ਔਰ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲਮੀ ਦਾਇਰਾ ਸਿਹਤ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ ਮੂੰਹ ਗੰਦਾ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਬਰਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਖੂਬ ਰਗੜਦੇ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੂੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਸੌਫਟ ਬਰਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੌਫਟ ਬਰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸੂੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੌਫਟ ਬਰਸ਼ ਹੀ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੌਫਟ ਬਰਸ਼ ਲਏਗਾ ਤੇ ਸੌਫਟ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਰਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਬਰਸ਼, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤਰੀਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਲੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਕੇ ਟਕ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਲ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਰਸ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ 3 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰ, ਬਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਔਰ ਬਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੜ ਲਓ ਔਰ ਐਸਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਫਲੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਕਰੋ ਔਰ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ 2 ਦਫਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਤਜੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। जी नाजरीन, मुड़ के वापस आ गए हैं और ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਤਜੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮੁਤਜੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਫਾ ਬਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ 6 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੜਬੜ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੰਦ ਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰਨਾ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੰਦ ਈਵਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਜਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਊਨ ਚੜਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਡਿਟੇਲ ਸਫਾਈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦੰਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਆ ਦੰਦ ਦੀ ਜੜ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕੱਸਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਅਤਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਦੂ ਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੰਦ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਬਰਾਊਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਲ ਜਮਿਆ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਤਹਿ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੰਦ ਦੀ। ਐਨਾਮਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰ ਹੈ ਦੰਦ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਤਹਿ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਰਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਔਰ ਦੰਦ ਕੱਸ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਆ। ਜੀ
ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਦੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੇ BDS ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਏ ਬਾਇਸ਼ ਆਏਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਜੱਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਥਾਰੋਲੀ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਆ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈ, ਮਿਹਦੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੋ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਓ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਉਹ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਸ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਠਹਿਰਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਓਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਤੀਫ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਲੀਆਤ ਦੀ ਹਿੱਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸ਼ੱਫੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਈ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਨ ਬੱਚੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਟੈਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗਾ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਖਰੀਬੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਲਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲੜ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਉਹਦੇ ਸਹਿਰ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਮ ਦਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਰਜ਼ੀਉद्दीन रज़ी साहब ने मुल्तान ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ कि जितना धड़का हूँ तेरे सीने में, जितना धड़का हूँ तेरे सीने में, मेरी उतनी ही जिंदगानी है। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੀ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਲਮ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਨੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਸਮਿल्ला। ਬਿਸਮਿल्ला कि इश्क समुंदर तर के वेखां, इश्क समुंदर तर के वेखां, इंज भी पैंडा करके वेखां, इंज भी पैंडा करके वेखां, और तैनू वेख के जी पैनी आ, तैनू वेख के जी पैनी आ, जे आखें ते मर के वेखां, जे आखें ते मर के वेखां, और नैना दी ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ, ਨੈਣਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨੈਣਾ ਦੀ
ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਰਜ ਰਜ ਵੇਖਣ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਰਜ ਰਜ ਵੇਖਣ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਔਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਵਾਹ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਹਰ ਕੇ ਵੇਖ। ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਜ਼ਮਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅਥਰੂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰ ਲਈ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿ दंदाना तो मीरा का काम है, मैं डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ, मैं डेंटिस्ट से होके आई हूँ। ये मातड़ बंदियां दा ते काम नहीं, मसवाक लोग करो तो गां लंघ जाओ, दंद तो केरी जाने ने खीरली उम्र दे विच। ये महंगा इलाज क्यों समझा जाता दंदां दा? क्या वाकई हुंदा है या कुछ डॉक्टर ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं? की कहानी? दोनों ही सूरतां 'ਚ गल तुहाडी सही है, लेकिन ये इलाज इसलिए महंगा भी ਇਹਦਾ कोई भी ਜਿਹੜਾ मटीरीयल है या ਇਹਦਾ कोई इक्विपमेंट है, ਇਹਦਾ औजार ने ਉਹ ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਨੇ, ਟੈਕਸਿਸ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸਲ ਨਾ ਖੌਫ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ, एक तो मुआशी हालात भी नहीं ठीक है, लेकिन जो खौफ है ना कि मूँह 'ਚ यार पता नहीं की करनगे साढ़े नाल, ये ज़्यादा असल ये चीज़ नाल रोकती सही। तो इसलिए महंगाई वाला एलिमेंट शायद ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਪਲੰਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਟਿਲ ਔਰ ਅਨਲੈਸ ਦੰਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ। लेकिन तुम देखो भी साडा वैसे हर किसी का मुँह खुलवा देने, कहते ना किसी का मुँह ना खुलवा, लेकिन ਅਸੀਂ मुँह खुलवा देने। ਪਰ ਲੋਕ ਤੋਂ ਦੰਦ ਵਾ ਜਾਂਦੇ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल जो नवीं मावां ने वो एक काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड में आ गई ने यूज़ ऑफ पैसीफायर, जी जी कि ਉਹ ਚੂਸਨੀ ਜਾਂ ਪੈਸੀਫਾਇਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ? हाँ जी, अगर वो साफ़ नहीं रखा जाएगा, बच्चा ज़मीन से डिगा चुके पैसीफायर पा लेगा तो वो फिर होता है, लेकिन वो तुम डोरी वोरी पा के उन्होंने पा दो और उन्होंने लिमिटेड, क्योंकि जो दंद जिसम से उगते हैं ना बच्चे के, मसूड़ा फाड़ के उस वक्त बच्चा बहुत डिस्टर्ब होता है, वो हर चीज़ को कटता है, तो बजाय इसके कि वो गंदी चीज़ें फड़े या अपना ही हाथ खेल भी रहा और पा ले, वो तो बेहतर पैसीफायर ले ले। सो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उस हद तक इस्तेमाल करो तो कोई हरज नहीं, लेकिन जो ज़्यादा है तो फिर जारी गल तो दबाव ज़्यादा पेगा, दंदा की ग्रोथ च कुछ कमी आ सकती है, लेकिन वो इस सूरत च जो इस्तेमाल बेतहाशा हो। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੰਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੂਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੂਸਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੈਸੀਫਾਇਰ ਦੂਸਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਬੜ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਚਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪੀਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੂਸਣੀ ਜਾਂ ਨਿੱਪਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੂਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਗਾਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਗਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੰਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦ ਫਿਰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਜਾਂ ਤਾਰ ਲਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਾਈਨਰਸ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੰਦ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੇ ਦੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਟੇੜੇ ਮੇੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਔਰ ਟੇੜੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਦੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੰਨੇ ਚੰਨੇ ਖਾਏ ਨੇ, ਚੰਨੇ ਚਬਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਬੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗਰੋ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਲ ਦਾੜ ਵੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਆ ਗਏ।
ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੂਸਾਂ ਦੇ ਆਦੀ, ਹੁਣ ਮਕਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕੌਰਨਫਲੇਕਸ ਖਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੂਸਣਾ, ਰੋ ਪੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਜ਼ਾ ਜਿਹ 'ਚ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੰਦ ਮੁਨਾਸਿਬ ਵਕਤ ਤੇ ਗਿਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੱਕੇ ਦੰਦ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਬਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪੱਕਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਕਿਆ ਚੁਇੰਗਮ ਚਬਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮਕਈ ਨਹੀਂ ਚੱਬ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਬਬਲ ਗਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਬਲ ਗਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਬਬਲ ਗਮ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚ ਚਬਾਉਣ। ਉਹਦੇ 2-3 ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚਿੰਗਮ ਚਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਗਮ ਚੁ ਕੇ ਚਿਪਕੀ ਇੱਕ ਸਟਿਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੋ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦੰਦ ਆਪੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਚਿੰਗਮ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜਬੜਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਮਸਲ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਚਿੰਗਮ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਥੁੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਔਰ ਥੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਬਤਦਾਈ ਉਹਦਾ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਲਾਈਵਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਲਾਈਵਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓਗੇ ਨਰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਬਾਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਨੀਚੇ ਮੈਦੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। तो इसलिए ਅਸੀਂ ਚਿੰਗਮ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੁਤਜੱਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਵਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸਵਾਕ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮਿਸਵਾਕ ਦਾ ਤੇ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਸਮਝਨੇ ਕਿ ਕਰਕੇ ਸਵਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਵਾਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਸਟਲਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੋਕ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਬਰਸ। ਤੇ ਮਿਸਵਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰਾਸੀਮ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਸਵਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਵਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਹੈਡ ਬ੍ਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਮਿਸਵਾਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰਸ਼, ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਮਿਸਵਾਕ ਹੈ। ਮਿਸਵਾਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਬ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇਥੋਂ ਮਿਸਵਾਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਰਾਸੀਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਰਾਸੀਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲਾਈਟ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਮੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਨਵਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਵਰਗੀ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਤਖਯੁਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੈਥਾਰਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੈਥਾਰਸਿਸ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਕੈਥਾਰਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਆਖਰ 'ਚ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਟੀਨਏਜਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 12-14 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਕਨਾਹਤ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਅਸਬਾਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਜਹਾਨ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਤਾਸਰ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਵਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੰਗਿਆ, ਕਾਵੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਮਸਾਏ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਫੈਲਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਠ ਕੇ
ਅਗਰ ਆਟਾ ਥੋੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਾਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਔਰ ਕਦੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਲੱਭੇ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਂਹ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਸਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਕਿੰਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਹੈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੁਸਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤਖਯਲ 'ਚ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੂਏ ਦੇ ਮੈਂਡਕ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਬਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬੜੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਰਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਬੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਸਕੂਲੋਂ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੇਡਿਆ, ਸੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਹਾਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਾਰਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸਕਿੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਂ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਐਨ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ, ਚੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੁਇੰਗਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪੀਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਡਰਾਈ ਮਾਊਥ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ੀਰੋਸਟੋਮੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਥੁੱਕ ਦੇ ਗਰੂਦ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਫਿਸਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਂਦਾ ਔਰ ਈਮੇਲ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹ ਮਜ਼ੀਦ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਸੌਣ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਬੰਦ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਪ, ਕੋਈ ਚਾਏ, ਕੌਫੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਵੈਟ ਰਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਰਲ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਮਸੂੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚੀਕਸ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਸਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਬੜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ। ਫਾਈਬਰਸ ਡਾਈਟ, ਜਿਹ 'ਚ ਰੇਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਸਹੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਲਾਦ, ਗੋਸ਼ਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਬਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਟਿਕਣਗੇ, ਫਸਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਖੋੜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਾਈਬਰਸ ਡਾਈਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਾਈਨਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਨਸ਼ਾਸਤਾ, ਬਰੀਕ ਡਬਲ ਰੋਟੀ, ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਔਰ ਸੈਂਡਵਿਚਸ, ਇਹਨਾਂ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾਸਤਾਦਾਰ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੇਲਡ ਬਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦਾਣੇ ਬੜੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਜੀ,
ਕਿ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਚਨੇ। ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਉਹ ਮਕਈ ਦੇ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਣੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੜ ਮਾਈਆਂ। ਵਾਲੇ ਪੱਟ ਬਣਾਏ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੱਠੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚੰਬੇ ਦੀ ਡਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਹ ਗੇਨ ਫਾਈਬਰ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬਾਰੀਕ ਪਿਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੋਟੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹ ਗਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਨੈਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਜੇ ਚਨੇ ਔਰ ਮਕਈ ਔਰ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਬਜਾਏ ਕਿ ਟਿੱਕੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਫਲਸੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੇ ਫਾਲਸਾ ਖਾ ਲੈਣ, ਮੈਂਗੋ ਜੂਸ ਦੇ ਆਮ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਖਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾਣ, ਗੰਨੇ ਚੂਸਣ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਗੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਰ ਚੁਇੰਗਮ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਲੋਕਲ ਸਭ ਮਿਲ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਦੰਦ ਉੱਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੰਦ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾੜ 'ਚ ਅਮੂਮਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜੜ ਹੀ ਖਾਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੜ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤੇ ਦੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਿਡਨ ਕੈਵਿਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਦੰਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਵਕਤ ਜਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ਾਹਰ ਦੰਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਮਸੂੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਜਰਾ ਸੀ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੰਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੰਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਆਮ ਕਈ ਦਫਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਦੰਦ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਐਕਸਰੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੋ ਦੰਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਈ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੌਣਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਢੇਰਾਂ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤਨ ਫਕਤਨ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਜੱਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਔਰ ਰੂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਰਦੀਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਆਕਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਆਮਿਕਮ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਔਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਜਿਨ ਪਾਰਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਵੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੀ ਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖੋਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਟੈਕ ਮੈਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਵਨਿੰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨਸ ਔਰ ਲਾਈਵ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਨਾ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੈਸੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਔਰ ਘਰੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਕ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਕਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਾਣੇ ਰਿਮਿਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੌਸੀਕੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਿਓਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਔਰ ਗਾਣੇ ਚੁੰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੰਗੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰੂਜ ਤੇ ਸੀ। ਇਬਰਾਰ ਜਵਾਦ ਮਲਕੂ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕਰੇਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਫਿਰ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 2004 ਚ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਮਲਿਕਵਾਲ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਆਬਾਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਔਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਇਲਿਆਸ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ PR ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ 6 to 8 ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਡਰਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਰੇੜ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀ। ਸਹੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਸਿਨ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਂਗਲੀ ਮੇਰੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਟਰਗਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਥੋੜੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਬੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਕਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਮਲਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੰਗੜਾ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੌਪ ਮੂਸਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋ, ਪੌਪ ਪਪੂਲਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਪਪੂਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਅਚੀਵਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਚੀਵਨਿੰਗ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ UK, ਤੇ ਇਹ UK ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 141 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਐਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੌਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਚੁਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਵਾਰਡਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਟਾਪ ਲੈਵਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਣੀ ਮਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੂ ਆਰ ਚੇਂਜ ਮੇਕਰਸ। ਸਹੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਯਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 4-5 ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲੀ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਣ www.achieving.org 'ਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਆਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨ। ਪੌਪ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਕਿੰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਗਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ 뮤직 ਫੋਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੌਪ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਮਿਕਸਿਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੋਕ ਦੀ। ਤੇ ਫੋਕ ਔਰ ਪੌਪ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਿੰਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਹਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌਪ ਮੌਸੀਕੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੋਸਟਿੰਗ, ਐਕਟਿੰਗ ਔਰ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਯੂ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਅ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਲੇਡੀ। ਤੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। 70 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਸੋ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ? ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਮੌਸੀਕੀ ਚੰਗੀ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖੋ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੌਸੀਕੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੋਸਟ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो करंट अफेयर्स का थोड़ा कुछ पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से ओवरऑल एक वो कह सकते हैं कि ऑलराउंडर किस्म का बंदा होवे, थोड़ी बहुत चीज़ों तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ नो हाउ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਕਿਬ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਬਣਾਈਏ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਮੌਸੀਕੀ ਫੈਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਈਜ਼ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਸੀਕੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਰਾਇਕੀ ਵਰੀਅਨ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇਂਦੀ। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਰੋਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇਂਦੀ, ਕੋਈ ਰੋਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇਂਦੀ, ਢੋਲਾ ਵੱਲ ਆ ਤੂੰ ਨਿਤ ਹਾਸਨ ਨੇੜੇ ਦੇਂਦੀ, ਢੋਲਾ ਵੱਲ ਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰੋਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇਂਦੀ। ਕੋਈ ਬਾਜਰਾ ਤੁਲ ਵੰਜਣਾ,
कोई बाजरा तुल वंजणा है असां तकू छोड़ दिता वे तैं दर दर रुल वंजणा है असां तकू छोड़ दिता वे तैं दर दर रुल वंजणा है कोई रोही याद करेंदी है कोई रोही याद करेंदी ढोला वल आ तू नित हासनेड़े देंदी ढोला वल आ तू कोई रोही याद करेंदी ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਲ 뮤직 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੂਸਟਿਕ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਨਕਾਰ, ਡਰਮ ਬੀਟਸ ਉਹ ਗਾਣਾ ਉਂਝ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ, ਵਾਇਲਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਨੋ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ 뮤직 ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 뮤직 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਓਵਰਸ਼ੈਡੋ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਆਟੋ ਟਿਊਨਰ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਖੇਪ ਦੀ ਖੇਪ ਹੀ ਬਣਾਤੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 골ਡਨ ਈਰਾ ਆਫ ਪੌਪ 뮤직 ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮਲਕੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਹੁਮੈਰਾ ਅਰਸ਼ਦ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡਸ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੌਪ ਮੌਸੀਕੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚਲਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੈਂਡ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੋਲੋ ਸਿੰਗਰਸ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਕੈਸਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀ USB ਆਈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਇਆ, ਪਾਇਰੇਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਸਿੰਗਰ ਘਟ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਕਹਾਣਾ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੇ 10 ਸਿੰਗਰ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਗਾਣਾ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ, ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 6 ਸਤੰਬਰ, 14 ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਡ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਕਈ ਪਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ 2 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹਾਂ, ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਫਲੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਜ਼ਰ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੋਸਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਲਿਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਪਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਵਰ ਕਮਸ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਐਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਔਰ ਪੌਪ ਮੌਸੀਕੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਔਰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਚੱਜ ਦਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰੈਕਡ ਲੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਰੈਪ ਸਿੰਗਿੰਗ ਆ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਵੀ ਨਾ ਫੜ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਉੱਠੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੈਪਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੈਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਲੜ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ ਰੈਪਰ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹ ਰੈਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਫੈਨ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਆਡੀਅנס ਪਸੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਰੈਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ। ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਤਜੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਸਨਾ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਕਸਫੋਰਡ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ O ਲੈਵਲਸ ਔਰ A ਲੈਵਲਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ 'ਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਔਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਓਨ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਔਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਏਗਾ ਔਰ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੰਨੀ ਆਊਟਰੀਚ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗਾਣੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਤੋਂ ਗਿਆ? ਇਲਾਵਾ ਮੰਗੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚ ਮੁੱਦਾ ਮੈਨੂੰ as ਲੱਗਦਾ far ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ- ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੂਲਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਸ਼ਤੋ ਲਈ ਇਹ ਮਿਲਾएं, ਸਿੰਧੀ ਲਈ ਇਹ ਮਿलाएं, उर्दू लिए ये मिलाएं, बलूची के लिए ये मिलाएं और बस। ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਕੁਝ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ 1973 ਦੇ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਭੁਲਾਈ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਪ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣੀ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਨਾਟ ਟੂ ਮਚ ਟੂ ਆਸਕ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੋਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਕੀ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਿੱਖਣਾ। ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਚਲੋ ਰਹੇ ਆਕਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਸੀਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਢੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਨੋ ਬਣਦਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹਾਸੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੰਜਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਨੋ ਬਣਦਾ। ਢੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਨੋ ਬਣਦਾ। ਰਾਹ ਤੇਰਾ ਮਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਵਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਟ ਬਿਟ ਵੇਧੇ ਰਹਿਵਨਿਆ। ਰਾਹ ਤੇਰਾ ਮਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਵਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਟ ਬਿਟ ਵੇਧੇ ਰਹਿਵਨਿਆ। ਕੋਲੋਂ ਲੱਗ ਬੈਨਾ ਏ, ਕੋਲੋਂ ਲੱਗ ਬੈਨਾ ਏ, ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁਰਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਨੋ ਬਣਦਾ। ਢੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਨੋ ਬਣਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਗਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਣੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕरें ਤਾਂ ਤੇ ਅਬਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਆ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਗਾ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡ ਸਨ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਅਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਫੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਸਈਦ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨया, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ
ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਵੀ ਗਾਇਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਔਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰ ਸਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੇਡ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੇਡ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਮਿਲੀਅਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਐਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇ ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਐਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਬੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰਾ ਪੂਰਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਡਰਾਬੈਕ ਅਗਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਰ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ਰੂਮਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2-4 ਕਨਸਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਰਾਬੈਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਬੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਇਸ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਏਸੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਲਚਰ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਲਾਚੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਧਰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਕਸਟਮਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਸ਼ਕਲ, ਹੁਲੀਏ, ਰੰਗ, ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਟ੍ਰੀਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਕਣ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਫੋਰਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੌਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਐਂਡ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਬੀਅਤ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਦੇਖੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਮੈਨ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਈਏ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੂਵਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇਵਾ ਵੀ ਸਨ, ਡਿਵੋਰਸ ਸਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨ ਡੋਰ ਪਾਲਿਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸਾਂ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗੇਨ ਆਈ ਊਡ ਸੇ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਾਈਂਡਸੈਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਖਾਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਮਾਜ਼ੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰੀਏ। ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਚਲੋ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪੇਅਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਵੈਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੇਅਰ ਨੇ। ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਂਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆ ਮੁਹੀਉਦੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਰਦੂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰਸ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਉਸ ਪਾਏ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਜੈਂਡਸ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲਈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਚਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਅਟਾਇਰ ਪਹਿਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪੱਗ ਪਹਿਨੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਕੱਲ ਬਦਲ ਜਾ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਸ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਬਮ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਿੰਗਲਸ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪ ਲਿਖਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਰੀਡੂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਤੇ ਲੈਵਲ ਸੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਕੰਪੋਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਬੀਟ ਵਜਾਓ ਦੁਖੀ ਜਿਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਦੁਖੀ ਗਾਣਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲਿਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਲਿਰਿਕਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਐਸਾ ਮਿਕਸਚਰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰ ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੀ ਫੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਰਿਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਵੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅੰਦਰ। ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਆਖਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਾਲਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਟਾਰਟ 27 ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਫੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੋਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਫੋਕ ਹੋਵੇ, ਭੰਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਜੌਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੀਮੇਲ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮੁਤਜੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਔਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ emotion ਬੀਬੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਬੀਟੀ ਇਹ ਮੈਂ BBT ਸਾਡੇ ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਹਰ ਸ਼ੁਬੇ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰੇਟਿੰਗ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੇਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਰਵਾ ਰਹੀ ਰਵਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਘਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸ ਦਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਬਹੂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖਵਾਤੀਨ ਹਰ ਸ਼ੁਬੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਕਰ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 52-54% ਹੈ। I think ਤੇ ਉਹਦੇ 53 ਬਾਵਜੂਦ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਖਵਾਤੀਨ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਖਵਾਤੀਨ ਡਰਾਮਾ, ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਈ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਮੋਇਸਚਰ ਚਲੇ ਆਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਆਮ ਅਸਲ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਸ਼ਰਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸੈਡਿਸਟ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਓਰ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਸਿੱਖ ਸਕੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 골ਡਨ ਏਰਾ ਆਫ ਪੀਟੀਵੀ ਜਾਂ 골ਡਨ ਏਰਾ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਗੈਟਅਪ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੌਪਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਮਕੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਔਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਘਰੇਲੂ ਖਾਤੂਨ ਇੰਜ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਔਰ ਮਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਸੇਮ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁਇਕਲੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਆ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫੀਲ ਵੀ ਤਾਂ ਤਾਈਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਟ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰੋਲ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰੋਲ ਦੇਵੋ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦ ਮੀਡੀਆ, ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੱਜ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਜਸਟ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਖਵਾਤੀਨ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜੋ ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਕੀ ਇੰਜ ਹੈ। ਦੀ ਜਜਮੈਂਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, 100% ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ। ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪਰਫੈਕਟ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦਸੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਐਡਰੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਈਮੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੁਤਜੱਲਾ ਕਿ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।